السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ فوجیرہ میں ٹریفک کا اندھوناک حادثہ، ٹرک الٹنے سے ایک غیر ملکی شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ برادر اسلامی ملک پر حملہ اپنی سالمیت پر حملہ تصور کریں گے، اماراتی حکومت نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ UAE پولیس نے عوام کو فون اسکیمرز کے نئے طریقہ واردات سے آگاہ کر دیا، آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اماراتی حکومت کی کورونا کے خلاف تاریخی کامیابی، نئے رپورٹ ہونے والے کیسز 150 سے بھی کم ہو گئے۔ T20 ورلڈ کپ کا فائنل، ٹکٹوں کی فروخت کے لیے ابتدائی قیمت 150 درہم مقرر۔ بانڈز رکھنے والوں کے لیے UAE حکومت کا اہم اقدام۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اماراتی حکومت کی کورونا کے خلاف تاریخی کامیابی، نئے رپورٹ ہونے والے کیسز 150 سے بھی کم ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ بیان کے مطابق مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران رپورٹ ہونے والے کیسز صرف 144 ہیں، جبکہ 221 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 2 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مملکت میں کیے جانے والے 2,65,452 ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد آج کی تاریخ تک مملکت میں کیے جانے والے PCR ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 85.5 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,37,373 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7,30,530 ہے۔ مملکت میں کورونا سے اب تک 2,109 اموات ہو چکی ہیں۔ فوجیرہ پولیس کی ٹریفک اور پیٹرول ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل صالح محمد عبداللہ الدہنانی نے تصدیق کی ہے کہ حادثہ دوپہر 1 بجے رونما ہوا۔ ٹرک فوجیرہ پورٹ کی جانب رواں دواں تھا، لیکن ساکمکم راؤنڈ اباؤٹ کے نزدیک ڈرائیور اسٹیئرنگ پر کنٹرول کھو بیٹھا، جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ ٹرک میں موجود دوسرا شخص شدید زخمی ہوا، جس کو طبی امداد کے لیے فوجیرہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زخمی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی اسے 2 سے 3 دن تک ہسپتال رکھا جائے گا۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیورز پر زور دیا ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ حد رفتار کی پابندی کریں اور شہر کے اندر ڈرائیونگ کے وقت قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ T20 ورلڈ کپ کا فائنل، ٹکٹوں کی فروخت کے لیے ابتدائی قیمت 150 درہم مقرر۔ تفصیلات کے مطابق T20 ورلڈ کپ کا فائنل دبئی میں کھیلا جائے گا، جس کی ابتدائی قیمت 150 درہم سے 15,000 درہم تک ہوگی۔ فائنل 14 نومبر کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا اور کم از کم ٹکٹ کی قیمت 150 درہم سے شروع ہو کر 800 تک جائے گی۔ جنرل سیور کی قیمت 150 درہم، جنرل اسٹینڈرڈ کی قیمت 400 روپے، پریمیم کی قیمت 800 روپے، جبکہ ایسٹ اینڈ پویلین کی قیمت 800 روپے ہے۔ مہمان نوازی کے سیکشن کا آغاز پلاٹینیم کے ٹکٹوں سے ہوگا، جس کی قیمت 1,500 ہے، جبکہ دی گرینڈ لاؤنج کی قیمت 4,000 درہم ہے۔ اسکائی باکس میں ایک سیٹ کی قیمت 12,000 درہم، جبکہ VIP سویٹ میں ایک سیٹ کی قیمت 15,000 درہم ہے۔ دبئی 11 نومبر کو سیمی فائنل سمیت 13 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ ٹکٹ اتوار کو فروخت ہونا شروع ہوں گے۔ ٹکٹ www.t20worldcup.com/tickets پر خریدنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ برادر اسلامی ملک پر حملہ اپنی سالمیت پر حملہ تصور کریں گے، اماراتی حکومت نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔
तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दहशतगर्द तंजीम हौसी बागियों की जानिब से सऊदीया के अबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। ड्रोन को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हदफ पर पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया था। जुमेरात को अमारात वजारत खारजा और बैनुल अक़वामी कोऑपरेशन की जानिब से जारी करदा बयान में यूएई ने जोर दिया है कि एयरपोर्ट को निशाना बनाना एक संगीन जुर्म और बुज़दिलाना इक़दाम है, जिससे सिविल आबादी और मुसाफिरों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक हुए हैं। ये एक जंगी जुर्म है और हौसी बागियों से सिविल आबादी को महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सऊदी अरब पर दहशतगर्दाना हमले के मौके पर यूएई ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा है और ये बावर करवाना चाहता है कि सऊदी अरब की सालमियत और इस्तेहकाम पर हमला यूएई की अवाम और रिहायशियों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की सलामती एक दूसरे से जुदा नहीं है, इसलिए सऊदी अरब पर होने वाले किसी भी हमले को अमारात अपनी सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा समझता है। यूएई पुलिस ने अवाम को फोन स्कैमर्स के नए तरीक़े वारदात से आगाह कर दिया। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अथॉरिटीज़ का कहना है कि एक नई तरीक़े वारदात में फ़ोन स्कैमर्स रिहायशियों को फ़ोन करके कहते हैं कि वो हुकूमत की जानिब से ख़त्म की गई हालिया स्टरलाइजेशन मुहिम में एजाज़ पाने वालों में से हैं। अबू धाबी पुलिस ने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो मशकूक फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स का जवाब ना दें। ये कॉल्स और मैसेजेस ख़ास तौर पर स्कैमर्स की जानिब से किए जाते हैं, जिनका वाहिद मकसद आपके अकाउंट से रकम निकालना होता है। ये स्कैमर्स मुतासरीन को धोखा देकर इनकी बैंक अकाउंट की मालूमात इकट्ठी करते हैं और इन मालूमात के ज़रिए इनके बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली जाती है। ये स्कैमर्स आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने का भी कह सकते हैं या आपके बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए पर्सनल डिटेल्स भी मांग सकते हैं। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि बाज़ औक़ात स्कैमर्स आपको इनामी रकम जीतने की मुबारकबाद देते हैं और वो रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए निजी मालूमात मांगते हैं, हालांकि आपने किसी मुकाबले में शिरकत भी नहीं की होती। पुलिस ने मजीद कहा है कि आवाम को हिदायत की जाती है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की तफसील किसी शख्स के सामने जाहिर ना करें और किसी मशकूक कॉल या मैसेज का जवाब हरगिज़ ना दें। अगर एक रिहायशी को लगता है कि वो अपनी निजी मालूमात फ्रॉड अनासिर को दे चुका है या इसके अकाउंट से धोखे से रकम निकलवा ली गई है, तो पुलिस के मुताबिक इस शख्स को सबसे पहले जो काम करना है वो अपने बैंक को मुतला करना है कि इसके साथ धोखा हुआ है, ताकि स्कैमर्स के खिलाफ अमली इक़दामात उठाए जा सके। पुलिस ने कहा है कि अवाम अमन सर्विस नंबर 8002626 पर हुक्काम को मशकूक कॉल्स या फ्रॉड की इत्तला दे सकते हैं। फ्रॉड की इत्तला मिलते ही हुक्काम फौरी तौर पर मुलजिमान की तलाश में लग जाते हैं। याद रहे कि रवां साल जुलाई में अबू धाबी पुलिस ने एक नया सेंटर कायम किया था जो कि बैंकिंग से मुतालिक फ्रॉड को ही डील करता है। पुलिस का कहना था कि इस सेंटर की बदौलत पुलिस अफसरान किसी फ्रॉड की सूरत में बराह रास्त बैंक हुक्काम से राब्ता करने के काबिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।